खुदा खुदा हो के बच्चन दा आदर करदा है। असी ते मिट्टी दे इंसान हैं, सानू 20 हद तो वध खुदा दा आदर ओदे बच्चन दा आदर करना चाहिदा है। ते अखां बंद करके दिल खोल के हाथ उठा के जोर नाल खुदा दा धन्नवाद करो बच्चन दे लई। दिल खोल के लिखिया संग अड के पुकार, अपने गले दा सरफा ना कर। तो संग अड के पुकारिए, खुदा मेरे ते कृपा कर, मनु वचन दे जिदे नाल मैं कामल बना, शित बना, तेरे स्वर्ग दे लई तैयार हो जावां। सब अपने अपने लिए दुआ करो। ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ओ रफ़ाए रफ़ाए तेरा धन्यवाद, ओ ग्लोरी जीसस। ओ रबला 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 सखंदला जीसस द लॉर्ड। यहोवा महाप्रतापी परमेश्वर, वचन दे खुदाबंद तेरा शुक्र हो। ओ यहोवा यरी तेरा धन्यवाद करदे हां। हालेलुया 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 हालेलुया। अखां बंद रखिए, दुआ करांगे। सारी जमीन ते सारे आसमान दे मालक, साडे सारियां दे सृष्टिकर्ता रचनहार प्रभु यीशु मसीह, असी तुहाडा धन्नवाद करदे हां जो तुसी साडे सबनां ते बड़ी वड्डी किरपा कीती, अपनी पाक हजूरी बख्श दित्ती। तुहाडा शुक्र करदे हां। प्रार्थना करियां, भजन गाए, स्वर्ग विच पिता तानू कबूल होना। आए खुदा सिसलोमका जी वास्ते जिन्हां ते खुदा तुसी बड़ी वड्डी किरपा कीती, आए खुदा इबादत विच लैके आए, दिल तो मन दी खुशी नाल, तेरे आत्मा दी अगवाही नाल। आए खुदावंद सबना दे नाल मिल के जद आए खुदा इबादत की दिया, इहदे लई तेरा शुक्र कर रहे हैं। बड़े लोगों ने खुदा गीतां दे द्वारा आशीष पाई, तेरा शुक्र कर रहे हैं। हुण प्रभु वचन दे जो हर एक दी बरकत कर, यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मंगदे हां। आमीन। उच्ची बोलो आमीन, और उच्ची बोलो आमीन। हालेलुया। खड़े खड़े वचन पढ़ांगे, फिर बैठ के बड़े आराम दे नाल असीं खुदा दा कलाम सुनांगे। उस तो बाद साडे सिसलोमका जी खुदा दी हजूरी च ने। लास्ट वचन तो बाद एक गीत बोलणगे, उस तो बाद विच असीं बरकत दा कलमा पढ़ के सब नूं रुखसत करांगे। हालेलुया। खड़े खड़े खुदा दा कलाम पढ़ांगे, फिर वचन पढ़ के फिर असीं बैठ के बड़े आराम नाल कलाम सुनांगे। पढ़ो। इब्रानियां दी पत्री नवें नेम दे विच उस दा 4 अध्याय और उसदी 16 आयत तो लेके कुछ आयतां बड़े ध्यान नाल, बड़े आराम नाल पढ़नियां है। फिर असीं खुदा दा कलाम बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे। पढ़ी। इसलिए आओ, लिखिया इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, निकट हिया बांध कर चले, कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो, और वे अनुग्रह पाए, वे अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जो आवश्यकता के समय भी हमारी सहायता करे। हालेलुया। इसे आयत नूं पंजाबी विच पढ़ दी। इसलिए आओ, लिखिया इसलिए आओ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। अपनी अपनी जगह ते बड़े आराम नाल बैठिए,
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ? ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ? ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਆਪੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਸਵਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਗਏ,
ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲਿਆ? ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਕੱਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? नलायक। जे लब गए तो पढ़ दो। वो की निकले? नलायक। उसने उससे पूछा, हाँ, हे पुत्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना? ना 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 ना, ये ते हो रही है पार्टी। तद ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ? ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਨਲਾਇਕ ਹਨ। ਕੀ ਨੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮਾਲਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਨਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਬੋਲੋ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, तब राजा ने सेवकों से कहा, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर, इसके हाथ पांव बांध कर, इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। दांत पीसना होगा। मतलब ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੀਸਣਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਤ ਯਹੂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਹਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾੜ ਆਏ ਆ? ਚੋਰੀ। ਕੀ ਵਾੜ ਆਇਆ? ਚੋਰੀ।
ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪੀਸਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਈ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ, ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ, ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੋਰ ਚ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਕੌਣ? ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ? ਬੋਲੋ। ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਇਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਵੇਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਕੀ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਦੁੱਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਐ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੁਣਦੀਆਂ? ਕੀ ਸੁਣਦੀਆਂ? ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੂਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਲਾ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो फिर हुण वचन सुनना है, जिद्दां वचन कहे उसनूं की करना है। असीं जो पढ़िया है उसनूं असीं हुण समझना है। खुदा दा दास जो इब्रानियां दी पत्री लिखदा वो की कहंदा? कहंदा आओ असीं सब किरपा दे सिंघासन अगे दलेरी नाल चलीए ते ओ दया प्राप्त करिए जिहड़ी ऐन वक्त ते साडे की आए, ऐन समय ते साडे की आवे। तो मेरे भैन भराओ, मैं थोड़ा तुहानूं दसना चाहना है, तुसी अपने आप वल भी की दिओ, थोड़ा जिहा दुनिया वल भी की दिओ, ध्यान दिओ। क्योंकि खुदा दे कलाम च स्पष्ट किया गया कि इंसान सारे जगत नूं भी कमा ले ते जोदी अपनी जान दा नुकसान होवे ते उन्हों सारे जगत दी दौलत इकट्ठी कीती दा कुछ भी लाभ। तो सानू की करना चाहिए? वचन नूं सुन के, वचन नूं समझ के ते उहदे ते अमल करना। तो आज तक दुष्ट ने, शैतान ने बड़िया लोगां दी बुद्धि उत्ते, समझ उत्ते की पाया? पड़गदा पाया। ते बहुत सारियां दी बुद्ध तो, समझ तो पाक रूप पर्दा की करी जा रहा? हालेलुया। की करी जा रहा? चुकी जा रहा। क्योंकि संसार दे विच रहिंदियां बहुत सारे लोग आ जिन्हां नूं ये गल दुष्ट समझ ही नहीं आण देण दिया भई सानू उस चीज की खोज करनी चाहिए है, सानू उस चीज दे पिछे लगना चाहिए,
ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਠੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਕੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਮਤ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਸਕੇ। ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦੀ 19 ਐਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮਸੂਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਸ਼ੇ, ਭਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਚਬਾੜੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਗਧੇ ਦੇ ਔਰ ਚਬਾੜੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਈ, ਕੀ ਪਾਈ, ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਖੁਦਾ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਏ ਖੁਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਫਲਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਨਸੁਣਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਢਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ रखता। पढ़िए, तब परमेश्वर ने लेही में ओखली सा गड्ढा कर दिया। तब परमेश्वर ने लोही में ओखली सा गड्ढा कर दिया, ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, पानी निकलने लगा। जब शमशोन ने पिया, जब शमशून ने पिया, तब उसके जी में जी आया, उसके जी में की आ गया, जी आ गया। नबी पढ़ो। तद परमेश्वर ने लही विच एक टोया पुटिया, लिखिया तद परमेश्वर ने लही विच ओदे लई जिथे शमशून सी ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਾਨ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, मौत दी स्टेज ते सीगा। इस टाइम ना बीवी, ना पति, ना बच्चे, ना भैन, ना भरा, ना कोई रिश्तेदार, इस टाइम ओदी सहायता करने वाला कोई भी है सी। ओदा हैगे सी कि नहीं बोलो। पर इस टाइम ओदा कोई भी ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा ने उत्थे सोमा फटा दिता ते शमशून ने पीता ते ओदे मन नूं की आ गया। हालेलुया। ये साडा खुदा है, जिथे कुछ भी तुहाडे काम नहीं आएगा उत्थे तुहाडा खुदा तुहाडे की आवेगा, काम आ सकदा। हालेलुया। तो मैं दसना चाहना सानू सुन के बचन ते ओदे ते जरूर अमल करने वाले बन जाना चाहिदा। एक ऐत होर पढ़दे हैं खुदा दे वचन चों, उत्पत्ति दी किताब 21वां अध्याय ओदी 17 ऐत तो लैके कुछ शैतां बड़े ध्यान नाल पढ़नियां है, फिर असीं खुदा दा वचन बड़े ध्यान नाल समझांगे। तो इत्थे एक औरत दा जिक्र आ जिहदा नाम हाजरा करके आ। ये हाजरा जिहड़ी आ ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ कर। ते वचन च लिखा है उसने ओदे मोढियां उत्ते मशक रख के रोटी ओदे हत्थ विच दे के ते लिखिया खुदा दा कलाम दसदा है उन्हां दोनां मां पुत्तां नूं लिखिया कि घरों भेज दिता। ते वचन च लिखिया ओ औरत जिहड़ी सी रड़ विच अपने बच्चे नूं लिजा के ते घुम फिर रही आ, जिन्नी देर तक मशक विच पानी सी पीता ते पिलाया बच्चे नूं, उस तो बाद चोदे मशक विचों पानी की हो गया।
ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਆਸ ਨਾਲ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪਿਆਸ ਨਾਲ। ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਰ ਕਦੇ ਨਾ ਰਿਹਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਿਆਸ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ और उसके दूत ने स्वर्ग से, उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? मत डर, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, जहाँ ही तेरा लड़का है, वहां से उसकी आवाज, उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जिथे तेरा बेटा है प्यास ना तड़फ रहा, उथे ही तेरे परमेश्वर ने तेरे बच्चे दी आवाज की कर ली, सुन ली है, सुन ली है। उठ, उठ, अपने लड़के को उठा, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा, मैं उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं उसके द्वारा बहुत बड़ी जाति की करूंगा, बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ कर सकी? बोलो। मां बच्चे दे काम आई, मां भी उस बच्चे दे की नहीं आ सकी, पर प्रभु ने ऐन वक्त जो मौत विच सीगा ते बाइबल च लिखा उहदे लई जिंदगी वास्ते जिंदगी दा पानी की कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं दसना चाहना है खुदा दा कलाम दसदा है, आओ असी किरपा दे सिंहासन अगे दलेरी नाल चलिए ते ओ दया प्राप्त करिए जिहड़ी वक्त ते साडे की आए। तो वचन दा फैसला है, खुदा दा कलाम दसदा है, ओ तख्त परमेश्वर दा तख्त है। हालेलुया। किदा तख्त है? उच्ची बोलो। तुसी किथे आए हो? तुसी भी इस टाइम प्रभु दे तख्त दे की हो सामने, क्योंकि लिखा है खुदा दे कलाम दे विच जिथे भी खुदा दे लोग ओदी उस्तत करदे आ, और ज़बूरां दी पुस्तक विच लिखा खुदा दा उथे तख्त की हो जांदा है, लग जांदा है, ते खुदा उस्तत दे तख्त उत्ते आके की हो जांदा है, बैठ जांदा। हालेलुया। तो वचन दा फैसला है कि वो तख्त जेड़ा है वो खुदा दा की आ तख्त आ, जिदे बंदा सामने आके फरियाद करदा है, उस टाइम जदों दी बीवी भी ओदे लई कुछ नहीं कर सकदी, ओदा पति भी कुछ नहीं कर सकदा, जदों दे बच्चे भी ओदे लई कुछ नहीं कर सकदे, जदों दा मां बाप भैन भरा रिश्तेदार भी ओदे लई कुछ कर, उस टाइम खुदा ओदे लई करन दी शक्ति। मैं दसना चाहना, थोड़ा समझना है कि वो कृपा की है जेड़ी वक्त ते साडे की आए। हालेलुया। उस कृपा दे बारे थोड़ा जानना है, जेड़ी कृपा वचन चो पढ़िया है और शमसून दे काम आई,
ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀ ਆਈ, ਕੰਮ ਆਈ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੋ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਤੇ ਫਤਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਬੋਲੋ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਨੀਏਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਕ ਚੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਕ ਚੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਨੀਏਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਮੌਤ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੌਤ ਵਿੱਚ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਸਭ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰਤੇ? ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ
कि दानियल दा परमेश्वर सच्चा ते की आ, जिंदा परमेश्वर आ। अज तो मैं ये आग्ञा करदा मेरे सारे शाही राज विच लोग दानियल दे परमेश्वर दी की करना, आराधना करन, बंदगी करन, सेवा करन, इबादत करना, क्योंकि ओही बचाउंदा ते ओही की आ छडाउंदा। ओदा राज आद तो लैके अंत तक ओदे राज कदे खत्म होने वाला। हालेलुया। तो मैं दसना चाहना है कि वो परमेश्वर दी किरपा ने उस टाइम ओदी हिफाजत की। किदी बोलो। तो मैं दसना चाहना कि जोड़ी वो परमेश्वर दी किरपा है, ओदा नाम की आ। असी पढ़दे कायद प्रभु दे वचन चो, फिर असी समझांगे। संत यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला अध्याय ओदी 14 ऐत तो लैके कुछ आयतां पढ़ांगे, फिर असी खुदा दा वचन समझांगे। पढ़िए। अते शब्द देहधारी होया, लिखिया है शब्द जेड़ा सी ओ देहधारी होया, वचन जेड़ा सी उसने देही दा रूप धारिया, अते किरपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके, किरपा अते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता। ते उसने साडे विच मीनिंग के मनुख जाति विच उसने की कीता, वास कीता। अते असां उस दा तेज पिता दे इकलौते तेज वर्गा असी ओदा तेज परमेश्वर दे इकलौते पुत्र दे तेज वर्गा तेज की कीता। देखिया। हालेलुया, हालेलुया। किदे वर्गा देखिया? बोलो। खुदा दे इकलौते पुत्र दे तेज वर्गा ओदा तेज की कीता। देखिया। हालेलुया। तो बाइबल दा वचन है, खुदा दा कलाम दसदा है उसे शब्द ने देही दा कीता। किदा रूप धारिया? बोलो। बाइबल दा कलाम आ दानियल दे दिनां दे विच, शमसून दे दिनां दे विच, हाजरा ओदे बच्चे दे दिनां दे विच, और खुदा दा कलाम जेड़ा है, खुदा दी किरपा जेड़ी आ ओ कलाम दे रूप विच, शब्द दे रूप विच, ओ जिथे भी उन्हां नूं जरूरत पैंदी सी ओ याद करदे सी। ते बाइबल दा वचन खुदा अपने आत्मा दे द्वारा हर जगह ते उत्थे उन्हां कोल पहुंचदा सीगा ते उन्हां दी हिफाजत करदा सीगा। हालेलुया। पर लिखिया अज उसे शब्द ने देही दा की धार लिया, उसे कलाम ने देही दा की धारिया, रूप धारिया, ते उन्हें आके साडे विच की कीता? वास कीता। इसे दे दी 16 तो भी कुछ आयतां पढ़ांगे, खुदा दा वचन समझांगे। पढ़िए। उस दी भरपूरी विचों, उसे दी भरपूरी विचों असां सबने ने पाया किरपा ते किरपा। हालेलुया। कादे उत्ते? किरपा उत्ते, किरपा उत्ते, किरपा तरेत ते मूसा दे द्वारा दिती गई सी। हालेलुया। उच्ची बोलो। किरपा ते सच्चाई प्रभु यीशु। हालेलुया। उस किरपा दा नाम प्रभु यीशु। उच्ची बोलो। उस किरपा दा नाम की आ? होर उच्ची बोलो। उस किरपा दा नाम की आ? उस दया दा नाम की आ? प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया। क्योंकि उसे ही शब्द ने जेड़ा पुराने नेम दे विच और खुदा दा कलाम दसदा है शब्द दे रूप विच काम कर रहा सीगा, और बाइबल च लिखिया उसे शब्द नूं परमेश्वर ने देही दा की दिता, रूप धारिया, ते लिखिया मनुख दी शक्ल च उन्हें की लिया, ते ओदा नाम की रखिया? प्रभु यीशु। ते लिखिया किरपा किदे द्वारा? उच्ची बोलो। किदे द्वारा?
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਹਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਸਨ 1990 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ 6 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, 4-5 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, 6-7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਸਲਾ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਪਦਾ? ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਪਦਾ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰੇ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਦਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ 10-15 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
घर विच आके ते मैनूं परिवार विचों उठाल लिया। उस तो बाद बाहर कढ के लै गए। बाहर कड्ढण तो बाद विच मैनूं कुछ नहीं पुछया, उन्होंने मारना कुटना की कर दिता, शुरू कर दिता। इन्ना मारिया, इन्ना मारिया, इन्ना मारिया भी जिहड़ा मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो 11 बजे का टाइम होना जदों मैनूं घरों खड़िया, 2 वज गए, 2 बजे का टाइम सीगा जदों उन्होंने कदी इस दरख्त नाल बन बन के भी मैनूं मारदे रहे। पर लास्ट जदों 2 बजे का वक्त आया ना, ते उन्होंने पहले इदां करके मेरियां बावां बन के दरख्त नाल मैनूं मारदे सी। उस तो बाद च पिछे मेरियां दरख्त नाल बावां बन लियां ते मैनूं मारिया। उस तो बाद च मेरे सारे जाने उस सामने खड़े हो गए, कहन लगे ये तेरी लास्ट घड़ी आ, अंत घड़ी आ। हुण जिन्नू भी तू याद करना है, जिन्नू भी तू चेते करना है कर ला। हुण अहीं तैनूं मार देना ही, पर की नहीं करना छड्डना। तो एकदम मेरे भैन भराओ मेरा अपने घर च ध्यान चल गया ते मैं साडे घर दे विच प्रभु यीशु मसीह दी एक तस्वीर लगी सी, फोटो लगी सी। मेरा एकदम ध्यान चल गया कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह मैं इस वक्त फांसी दे फट्टे ते हां, मौत विच हां, एक दिन तुसी भी सलीब उत्ते फांसी दे फट्टे ते सी, मौत वे सी। तुसी चाहो ते अज मेरे उत्ते किरपा करके मनो की कर सकते हो। हालेलुया। उन्हां दुश्मनां ने मेरे सामने खड़े होके ब्रेस्ट पूरा गोलियां दा मारिया, मेरे खुदा ने मेरे एक भी लगना। हालेलुया। इन्नी खुदा दी महिमा होवे ते आवाज थोड़ी जी लिस्सी जी होवे। ये क्यों होया? क्योंकि बाइबल दे विच पढ़ोगे ना, यशाया नबी दी किताब ओदा 54 अध्याय ओदी 17 आयत पढ़ोगे, ओदे विच खुदा ने क्या है, कहंदा जिन्ने भी हथियार तेरे विरोध विच बने आ, एक भी तेरे बरखलाफ चलेगा। खुदा ने सब हथियारां नूं की कर दिता। हालेलुया। हर हथियार जो तेरे विरोध बनाया जावे, हर हथियार जो तेरे विरोध में बनाया जाए निकम्मा होवेगा। हालेलुया। सब की हो गए, एक भी गोली नहीं चली, अम्मियां हो गईं, प्रभु ने मन जिंदगी की कर दी। हालेलुया। मेरे खुदा ने मनी दी दी जिंदगी दी। हुण थोड़ा जिहा ठहर के ध्यान दिओ ते मैं सी उस दिनां च उत्थे अगर मैं अपने मां बाप नूं याद करदा, भैन भरावां नूं याद करदा, मैं रिश्तेदारी नूं की करदा, कोई उत्थे आ सकदा सी, कोई मैनूं बचा सकदा सी। हालेलुया। ओ परमेश्वर दी किरपा जिहदा नाम प्रभु यीशु, ते मेरे यीशु ने उस टाइम आन के मनु की किया, बचाया। ओही तस्वीर मेरे जदों सामने आई ना, ते मनु कहंदे कर लिया याद। मैं मुंह तो उन्होंने कहा किसी ने नहीं किया, मैं पर अंदरों अपने प्रभु नूं की कर लिया। लिखा खुदा कहंदा मैं तेरे दिलां ते तेरे गुरदियां नूं की कर लेना, जांच लेना। ते उन्होंने जदों इस तरह करके किया, पर मेरे खुदा ने एक भी मेरे गोली लगन। उस तो बाद उन्होंने मैनूं खोल दिता। पावर नहीं जान वास्ते घट तो घट 2 किलोमीटर की दूरी होनी, जिहड़ी मेरे घर तो वापस दूर चल गया सी। ते मैनूं उसे कंडीशन च उन्होंने उत्तों छड़ दिता। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहंदे चल अपने घर चल जा। खुदा जिहड़ा ना चाहे ते दुश्मनां दे मनां नूं भी की कर दिंदा, बदल दिंदा। हालेलुया। हालेलुया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਇਮਾਨੁਅਲ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? तो साडे संत कहंदे ने जिंदा नहीं, ये मर चुके हैं। ये की हो चुके हैं? तो मेरे परिवार वाले कहंदे नहीं ये ते की ने, जिंदा ने। ते वो साडे संत कहंदे भी नहीं जिंदा नहीं, ये की हो चुके ने, मर चुके ने। वो कहंदे आ ये दुनिया वल्लों मर चुके आ, संसार वल्लों मर चुके आ, तुहाडे वल्लों मर चुके ते रिश्तेदारां वल्लों भी की हो चुके आ, मर चुके। जे जिंदा है ते खुदा ने इसलिए जिंदा रखा है कि हुण दुनियावी काम ना करे, हुण मेरे नाम दी सेवा करे। हालेलुया। कहंदे जिंदा इसलिए नहीं फिर दुकान करे, इलेक्ट्रिशियन दा काम करे और अपने परिवार ਨੂੰ खुश करे, रिश्तेदारां ਨੂੰ खुश करे, दुनिया ਨੂੰ खुश करे। हुण इसलिए जिंदा कि अपने खुदा ਨੂੰ की करे। हालेलुया। ते मेरे मां-बाप कहते ठीक है जी खुदा ने इसलिए जिंदा रखा ते ਅਸੀਂ बिल्कुल कोई काम नहीं करवांगे, प्रभु की करनी सेवा ही करनी। ते मेरे मां-बाप ने और मेरी मन्नो इन्होंने प्रभु दी सेवा वास्ते की कर दिता, दे दिता है। हालेलुया, हालेलुया। ते खुदा दा फजल आ उन्हां संतां दे कहे होए लफ्ज कि खुदा ने इसलिए जिंदा रखा है कि जिथे भी जाके गवाही देगा, जिस तरह इस इंसान ते खुदा ने कृपा की, हर इंसान ते परमेश्वर दी की होगी। हालेलुया। ते अज ये खुदा दा फजल आ, ये ओदी कृपा है ते खुदा मनुखाक इंसान इस धरती ते जिंदा रख के इस अंजील दे द्वारा अपने पुत्र यीशु दे नाम दे द्वारा, पाक रूह दे द्वारा और अपनी सेवा दा मैथों की लै रहा। मैं दसना चाहना है कि ये परमेश्वर दी ओ कृपा जिहड़ी ऐन वक्त ते साडे की आउंदी है। हालेलुया। ऐन समय ते साडे की आउंदी है। उस कृपा दा नाम की है? उच्ची बोलो। उस दया दा नाम की है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इत्थे की नहीं ठहरना, बड़ा सोना घर देता, बड़ी कृपा है। बच्चे देते, बड़ी कृपा। पति मिल गया, बड़ी कृपा है। बीवी मिल गई, बड़ी की है। ये कृपा थोड़ी देर वास्ते है। बीवी सदा की नहीं रहिंदी, पति सदा की नहीं रहिंदा, बच्चे सदा की नहीं रहिंदे। हालेलुया। साडा प्रभु जुग दे अंत तक कहंदा मैं हर वक्त तुहाडे की हां। हालेलुया। ते सानू उस कृपा वाल की देना है? बोलो। एक ऐत पढ़ के फिर दुआ करनी आ। असीं पढ़दे हां खुदा दे वचन चों संत यूहन्ना दी पहली पत्री ओदा 5 अध्याय ओदी 12 ऐत पढ़ के फिर असीं प्रार्थना करांगे। पढ़ो जल्दी पढ़ो। जिसके पास पुत्र है, हालेलुया, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन नहीं, उसके पास जिंदगी नहीं है। पढ़ो पढ़ो। जिसके कोल परमेश्वर दा पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ
परमेश्वर दा पुत्र नहीं है जिते कोल परमेश्वर दा पुत्र यीशु मसीह नहीं है ओदे कोल जीवन भी नहीं है ओदे कोल कुछ भी ओदे कोल कुछ भी नहीं हैगा ते सानू फिर की करना चाहिदा सानू बाइबल दा वचन आ इस जिंदगी च रहिंदियां संसार च रहिंदियां सानू उस परमेश्वर दी किरपा नूं हासिल कर लेना जिस दा नाम प्रभु यीशु जेड़ा परमेश्वर दा की है पुत्र है हालेलुया ते जे साडे कोल परमेश्वर दा पुत्र यीशु मसीह आ ओदी किरपा साडे कोल आ समझ लो जिदे कोल परमेश्वर दा पुत्र नहीं हो किरपा नहीं समझ लो ओदे कोल हालेलुया ते जिदे कोल परमेश्वर दी किरपा बीमार हो के भी तंदुरुस्त है हालेलुया वो बीमार रह के की है जी पूछे फिर किदां है नहीं ते फिर घर जाके लाजर नु पूछ ले बाइबल पढ़ के लाजर की सी मरण तक की सी बीमार ही रहा फोड़े कौन चटदे सी पर दुनिया दी नजर च बीमार सी खुदा दी नजर च सी क्योंकि किरपा नु हासिल कर चुका सी दया नु हासिल कर चुका सी ते जिदे कोल दया नहीं वो तंदुरुस्त भी बीमार ही नहीं वो तंदुरुस्त भी की है नहीं ते धनी खुश के रहे वो तंदुरुस्त ही नहीं अब बोलो भी तज ज्यादा डंका दा वजन दिया बीमारियां दा कादा उच्ची नहीं बोल कादा मेरा बीमारियां तक नहीं सीमित रहना बाइबल दा वचन है खुदा दा कलाम पढ़ के कैद पढ़ के फिर दुआ करदे हैं फिर कह देना फिर दुआ करदे हैं हालेलुया पर ये गल है कि जदों कहना दुआ करदे शांति जी आ जाती है हालेलुया हालेलुया एक कैद पढ़ के दुआ ही करदे हैं पक्की दुआ करदे हैं ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 14 ਦੇ 22 ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਲਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਰੋਨਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਜੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਨੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਜਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਦੇ ਚ? ਨੇਚਾ ਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਨੇਚਾ ਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣੀ ਜੇ ਲੱਭਣੀ। ਲਿਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ, ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਈ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦਇਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਤੇ ਸਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਦੇ ਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਨ ਦੇ ਕੀ ਆਈ, ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੁਆ, ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਗਲੋਰੀ ਜੀਸਸ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਜ਼ਲਾਲੀ ਖੁਦਾ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਆਏ ਖੁਦਾ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ।